हाँ जी, देख रहे हो विजन पंजाब टीवी। देखते रहो, वेखण वाला चैनल है। तो मैं दीपक शर्मा चनारथल एक बार फिर लैके हाजिर हाँ खबरों की खबर। लो जी, फिर मानसून सैशन शुरू हो ही गया। बिल्कुल जी, पहली बार बहुत कुछ बदलिया भारत की संसद दे विच। लोक सभा की बैठक दौरान भी, राज सभा की बैठक दौरान भी नियम बदल गए, ढंग बदल गया, पुरानियां सारियां चीज़ों की रवायतां तोड़ियां जा रही ने। सो करोना करके कहते करोना काल इन्ना वड्डा है कि वह असर हुण जिहड़ा संसद का इस सैशन है, मानसून सैशन, ये पर भी पै गया। बिल्कुल जी, पहली बार है कि उत्थे मास्क ला के जाणगे साडे संसद मैंबर। कोई PPP किट पा के भी जा सकता है, किसी ने मूँह ते शीटां पाईयां होणगियां। बहुत कुछ वक्खरा नज़ारे तुसीं हुण अपने टीवियां ते देख सकते हो, थोड़े न्यूज़ चैनलों राहीं, सोशल मीडिया राहीं वो सारा कुछ आएगा। पर ये जिहड़े एहतियात बरतण लई जिवें आपां गल करिए तां बिल्कुल जी, सब तो पहली हदायत सारे संसद मैंबरां नूं कीती गई है कि भाई जिन्हें भी भाग लैना उहदी करोना रिपोर्ट नैगेटिव होनी चाहिए, उही भाग लग सकते हैं। सो कोविड-19 की रिपोर्ट नैगेटिव आउण वालियां नूं उत्थे हिस्सा लैण दी आग्या। अधिकारियों की भी जाँच हो चुकी है, उन्होंने ही अज उत्थे बुलाया गया, तो आने वाले दिनों भी उन्होंने दोबारा भी जाँच लोड़ पवे हो सकती है। सो एक तो लगातार चलना, इस बार शनि ऐतवार की कोई छुट्टी नहीं, शनि ऐतवार नूं भी बैठकों का दौर नहीं चलना इसलिए। पर इस दे नाल जिहड़ी वड्डी गल है वो है कि इस बार प्रश्न काल नहीं होना। सो इस नूं लैके बड़ा मतलब कि चाहे वो राजनीतिक माहर ने, चाहे वो संविधानक ढंग नाल गल करन वाले ने, चाहे वो देश के आर्थिक समाजिक ते ਵੱਖ-ਵੱਖ लोगों की आवाज़ नाल देख के जोड़न वाले मसले ने, उन्होंने देखदे लगता कि प्रश्न काल हटाउणा गलत है। जो बिल लिआंदे जा सकते हैं, जो बिल पास किए जा सकते हैं, तो जिथे इन्ने दिनों की बैठक होती एक दिन होर वधा लेंदे। हुण जिवें कि मतलब लगातार कहा कि असीं 18 बैठकां करनियां, शनि ऐतवार नूं छुट्टी 18 की बजाय 19 कर लेंदे, 20 कर लेंदे, पर प्रश्न काल का होना बहुत जरूरी सी। सो प्रश्न काल इस बार नहीं होएगा, सिफर काल भी नहीं होएगा, वो भी सिर्फ अद्धे घंटे का ही ना मात्र है। मतलब ये पहला मौका है जदों सैशन के दौरान, मानसून सैशन के दौरान जां किसी भी सैशन के दौरान जदों प्रश्न काल नहीं होएगा, प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, सवाल नहीं पूछ सकोगे। सो सिफर काल भी जिहड़ा जीरो काल है वो भी केवल अद्धे घंटे का होएगा। कहते जी टाइम नहीं गा, समा बहुत घट है, इसलिए असीं ये फैसला लिया कि ना तो प्रश्न काल रखना है, तो जिहड़ा जीरो काल है वो भी कहते कि सिर्फ अद्धे घंटे का रखना है। सो इसलिए ये एक नवीं चीज़ पहली बार देखने को मिल रही है। तो दूसरा ये सीधा हुण सरकारी गतिविधि तो काम शुरू होएगा, बिलों के हिसाब नाल गल शुरू होनी है। संसद के दोवें सदनों के विच मतलब कि जिहड़ियां बैठकां ने वो भी वक्-वक् समय ते रहीआं ने। सो अज बेशक वो उल्ट है, पर अगे आने वाले समय तो फिर सवेरे 9 बजे तो लैके 1 बजे तक जी राज सभा की बैठक होया करनगियां, तो फिर 3 बजे तो लैके शाम के 7 बजे तक लोक सभा की बैठक होया करेगी। तो अद्धे घंटे के विचाले जिहड़े विचाले 2 घंटे की ब्रेक मिलेगी, उस दे विच दोबारा सारा कुछ सैनिटाइज होएगा। एसीआं की हवा भी बदली जाया करेगी विच, मतलब ये सारा कुछ तजवीज़ रखी है। क्योंकि टकराव इस बार बेशक समा घट रखा, बैठकों का टाइम घट रखा, 2 हिस्सों रखियां कि सवेरे राज सभा की बैठक, शाम को लोक सभा की। अज जदों कि पहला लोक सभा की होनी है, फिर राज सभा की होनी है, पर रोज़ जिहड़ियां रोज़ाना बैठकां चलनियां उहदे विच सवेरे 9 बजे तो लैके 1 बजे तक पहलां राज सभा की बैठक, फिर 2 घंटे का फर्क आ जाना, फिर 3 बजे तो 7 बजे की लोक सभा की बैठक। तो ये दौरान जो 2 घंटे ने उहदे विच सारा कुछ सैनिटाइज करना। ये आपां नूं पता कि इस बार मुद्दे बहुत भखड़े ने। वो GDP का मुद्दा उत्थे वड्डा बनना है, चीज़ों के भाव वधण का मुद्दा उत्थे वड्डा बनना है, चीन नाल जो हालात बने हुए हैं उहदे ते मुद्दा वड्डा बनना है, तो किसान आर्डीनेंस नूं लैके मुद्दा वड्डा बनना। सो ये सारे मुद्दों के उत्ते चर्चा होनी है, चाहे वो साडे जवान शहीद होने वाली गल होवे, चाहे GDP का माइनस तक चले जाना। इन्ने एड्डी वड्डी गिरावट कदे नहीं आई। चीज़ों के भाव जिस ढंग नाल वध रहे हैं, करोना की आफत जिस ढंग नाल वध रही है, सरकारां नाकाम नज़र आ रही ने। तो ये दरम्यान किसानी आर्डीनेंस, खेती आर्डीनेंसां नूं लैके देश भर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उस नूं लैके बहस होनी है। सो ये तो है जी उस संसद के सैशन का रूप। पर आपां गल अपनी पंजाब की कर लईए। पंजाब की गल करांगे तो खेती आर्डीनेंसां की गल होएगी, तो खेती आर्डीनेंसां की गल होएगी तो अकाली दल की गल होएगी। क्योंकि अकाली दल केंद्र की सरकार विच भाईवाल आ। उसने पिछले दिनों दे विच पंजाबियां नाल किन्हां गल्लां दे उत्ते मतलब पाड़ा वधाया अपने आपे, अजिहे फैसले ले जिहड़े पंजाब नूं मंजूर नहीं सी, पंजाब दे लोकां नूं मंजूर नहीं सी। पंजाब दे लोकां दी आवाज़ होर सी, पंजाबियां दी आवाज़ होर सी। पंजाब कुछ होर चाहुंदा सी, अकाली दल कुछ होर करदा रहा। चाहे वो जम्मू कश्मीर की धारा 370 का मसला होवे, चाहे सूबे तो अधिकार खोण की गल होवे, चाहे भाषावां वाला मसला होवे,
ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ NRC ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਪਈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਈਡੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਡੀ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਲੀਡਰ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਪੁੱਛ ਲਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਈਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ BJP ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਚੱਲ ਭਾਈ ਜਦ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਓ। ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਸੋ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਕੁਰਸੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅਕਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੇਰਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਲਈ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਜੀ। NRC ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਗਏ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ, ਜਦੋਂ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋਏ ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਲਈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗਲਤ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗਲਤ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਡਰ ਈਡੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਕ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਕ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨਾ ਫਰੋਲ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਈਡੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, TV 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ, ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੜਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲਿਆਓ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ, ਲਿਆਓ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, MSP ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੰਸਦ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਸਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਖਦੇ ਨੇ? ਅਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਮੁਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ 3-4 ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੋ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਬਣੇ, MSP ਦਾ ਰੇਟ ਕਿ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। 23 ਫਸਲਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, 24 ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਲਦਾ 2 ਕੁ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।
ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ, ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਪੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋਸ਼ ਠੰਡਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਬਲਬਲਾ ਨਾ ਉੱਠ ਪਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਹਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 3.5-4 ਸਾਲ, ਅਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਐਵੇਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਬਲਬਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਈਡੀ ਦਾ ਡਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਰ ਬਚਣੇ ਆ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣੀ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਭਾਅ ਦੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਜੂ ਟਰਨ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਲੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਜਾਂ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਖਬਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 200 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਪੁੱਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ ਹੁਣੇ। ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV। ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ 'ਚ ਕਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਬੈਕਗੇਅਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਿਛਾਂ ਆ ਗਏ, ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਜਾਗ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੰਮ ਪਲੇ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਣਪ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਬਰ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਕੱਲਾ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਦਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਡਵਾਨੀ ਕੋਲ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ 60 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, 117 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੜੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 57 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਹ 60 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ 23 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 60 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ ਡਰ ਵੀ ਹੈ? 60 ਦਾ ਮਤਲਬ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਬਚੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਿਆ, ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਗਵਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਛਪਿਆ, ਮੁੱਖ ਲੇਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ। ਸੋ ਘਾਗ ਲੀਡਰ, ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ, ਉੱਘੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋੜਾ ਘਟ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੱਲ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਚੌਥੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਦੇ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਬੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਰਨਗੇ, ਬੜੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ 1-1 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ 2-2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੰਕਾ ਵੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਲਿਖ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਮਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਿਰ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਗਏ ਜਦ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭਾਵ ਝਲਕਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭੁਲੋਏ ਜਾਣੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲਈਏ ਕੋਈ। ਸੋ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਖੇਰੂ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫਾੜੀ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਛ 5-7 ਮਿਲ ਗਏ, ਕੁਛ ਅੱਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਆ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਟੀਚਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਈ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ MSP ਐਲਾਨੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ BJP ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MPਆਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ MPਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੇਕਰ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਿੱਦਣ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ MPਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ ਹੋਰੀ, ਦੁੱਲੋਂ ਹੋਰੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ,
ਮੋਦੀ ਪੁੱਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤ੍ਰਿਵਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠਣੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਵਿੱਚੇ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਸੇਖਵਾਂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾਈ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਆ, ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਅ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 200 ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 200 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 200 ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪਰਤਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ, ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।